हेलो भाई नमस्कार जय जगन्नाथ मु रुद्र आपण स्वागत करुच्ची दि रुद्रपड़ी शोर आउ एक एपिसोड को दर्शक बंधु आज अध्याय आमर अतिथि अच्छा सारा ओडिशा रे नुहे सारा भारत में से परिचित ना हूँ दौड़राणी दुती चांद आम तुमको स्वागत करवा मैडम आपको स्वागत केमती अच्छा भल अच्छे घरे सब केमती अच्छा समस्त भल अच्छे कौट आलोचना आरंभ करिया जो आरंभ करेंगे आपण घर आपण जर्नी उपर टी कहतु कौटू आपण घर फैमिली किए अच्छा केमती कौन आप स्ट्रगलिंग मो ओडिशार जाजपुर जिलार चकगोपुर ग्राम बिलंग करी आज्ञा मो परिवार रे 6 भौणी गोटे भाई बापा माँ नहीं 9 जन परिवार आउ बेसिकली परिवार वृत्ति होची बुणाकर आम परिवार बापा माँ काम होची कपड़ा बुणाबुणी करवा आउ गोटे बहुत गरीब फैमिली थी छुआ बेले माने एमती भी सिचुएसन थिला गोटे वक्त खाइला आ गोटे वक्त को अपेक्षा करा पड़ता कि कौटो आसो अर्थ तापर आम खाद्य रोषे कर खाई बोली बहुत परिस्थिति खराब थिला आ से परिस्थिति भितर ही मोर इच्छा शक्ति थिला कि मोटे क्रीड़ाविद हेबी बोली आ किंतु क्रीड़ाविद हेबा पई जहाँ जहाँ आवश्यक थिला से सब मते प्राप्त मिल पार नथिला जेमिति रनिंग करे पादर जोता हो गला पोशाक हो गला बा रनिंग करे पई आख पाखर पड़िया हो गला भल प्रशिक्षण जोटा कि मो पाखरे सक्षम नथिला से समय किछि मिलु नथिला तो से खाली पदरे गाँ दाण्ड दौड़ा आरंभ करी केबे केबे नदी पठारे बाली उपर दौड़ा आरंभ करी तो यही भाव पिलादिन मोर कटिला दुती चांद तीनोटी जिनस को लेकिन विषय सबुठी चर्चा संघर्ष सफलता विवाद कौटू आलोचना करवा संघर्ष आलोचना करवा केमती आपंकर संघर्षमय जीवन रही है 9 जन को परिवार को लेकिन आपंकर 9 जन को लेकिन आपंकर परिवार भीतर बापा कौन करती आमती कौन आप देखो पिला बेले तो परिवार गरीबीटा मो बहुत बड़ा चैलेंजफुल था बहुत संघर्ष से बेसिकली कहीं ना मो बापांकर जो कपड़ा बुणुले गोटे शाढ़ी बुणी 15 दिन लगुला आते मजूरी मिलूला 500 टंका आ 500 टंकार एत बड़ा फैमिली चलिया बहुत कष्ट साध्य था से समय एमती भी दिन था बापा माँ मैंने पिला भल से गंडे खाया भी दे पारे आईटा भी बहुत बड़ा चैलेंज था गोटे गरीब अवस्था गोटे क्रीड़ाविद होबार जो स्वप्न देखुली भविष्य सफल हम कि ना के भावी नी कि मोर निजर इच्छा शक्ति अक्लांत परिश्रम मो माँ और बापा सहयोग में क्रीड़ा जीवन को आदरी नेली धीरे धीरे गाँ दाण्ड दौड़ा आरंभ कली स्कूल क्षेत्र में जो आनुआल स्पोर्ट्स है प्रत वर्ष से भाग नेली मोर मन अच्छी तृतीय क्लास प्रथम थर पर भाग नहीं तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ जाए लगातार मुझे कंटिन्यू 5 वर्ष जाए सरी 4 वर्ष जाए कंटिन्यू मेडल मारी मैंने चंपियन नेली स्कूल रे आईटा बेसी उत्साह गला ये कहीं मुझे जेहेतु गरीब अवस्था थी पाठ पढ़ाई जहाँ जहाँ आवश्यकता था बही खाता डट पेन से मत से समय प्राप्त हो पार ना आमर जे स्कूल जे शिक्षक थे प्रधान शिक्षक सी मत उत्साहित करने मत गोटे कथा कहते दुती तुम यदि प्रत वर्ष स्कूल आनुआल स्पोर्ट्स चंपियन हे ताल तुम गोटे वर्ष पाठ पढ़ाई जहाँ आवश्यकता रोचे बही खाता डट पेन सब मो तरफ व्यक्तिगत भाव तुमको सहयोग करी तो ये कथा मुझे शुणिली मो माँ को ये विषय अवगत करें मो माँ मत बहुत उत्साहित कले हाँ तू खेल कर खेलिले ही तो भविष्य तू गढ़ी पारू कहीं भल पाठ पढ़ाई पे पैसा आवश्यकता अच्छी जोटा कि आम पाखे हेनी हेनी आ तू खेल सहित पाठ पढ़ी पड़े तो भविष्य तू गढ़ी पार मुझे खेल को बेस गुरुत्व देली सका डेली मुझे दौड़ा आरंभ कली गाँव में आउ नदी पट दौड़ी आरंभ कली कि से सब बड़ समस्या था कौन ना आम गाँव जो वरिष्ठ नागरिक मैंने से बहुत क्रिटिसाइज करते मत गोटे झील ही कौन रास्ता तू दौड़ू अन्य क्यों प्रभाव पड़ू झील मान क्यों प्रभाव पड़ू कहीं आमर जो अंचल जो झील मान प्राय 14+ है बह कर दे जोटा बाल्य विवाह कहते जेहेतु आमर से चिंताधारा नेगेटिव चिंताधारा था झील मैंने पदा बाहर खराब हो इज्जत प्रति आंच आसो तो ये विभिन्न प्रकार समस्या को नहीं जो दौड़ा आरंभ कर लोक मैंने विरोध करते एमती भी दिन आसला जोटा कि राति 4-5 मत दौड़ा पड़ा कहीं जो मुझे सका 6 दौड़ा आरंभ कल लोक जो क्रिटिसाइज कर आरंभ करते मुझे रात 2-3 रात उठिकी मुझे दौड़ा आरंभ करते मुझे जानी खेल कार्य मुझे छाड़ी पारि कहीं खेल कार्य ही मोर भविष्य को सजाड़ भविष्य उज्जवल कर तो से उम्मीद से आशा नहीं कि लोकंर विरोध सत्वे लोकंर टाई ठाकुर शुणा सत्वे मुझे दौड़ा को आदरी नहीं रात 2-3 उठिकी मुझे गाँ दाण्ड दौड़ी आउे भी सब बड़ संघर्ष था खाद्य क्या गोटे खेल हाँपाई जहाँ जहाँ आवश्यकता अच्छी खाद्य खायापी प्रोटीन जातीय ताहा मोपाई होना अंडा कौन क्षीर कौन मुझे जानी नी केवल से पखाड़ भात सब घर खाଇବା खाई मुझे दौड़ा आरंभ करी सी भी बहुत बड़ समस्या था मो दुती चांद को ना जिते आसे से आउ जन ना सब सामने थाए किट्र प्रतिष्ठाता अच्युत सामंत दुती चांद आउ किट सहित केमी संपर्क बढ़ला केमी संपर्क रहा आबिकार संपर्क केमी
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ +2 ମୁଁ ଇନ୍ଦିରାଗାନ୍ଧୀ ଓମେନ୍ସରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, +2ଟା କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଯାଜପୁର ଦଳାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଜ୍ଞା +2 ପାସ୍ କଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କଲି, ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ସ୍କୁଲକୁ କଲେଜକୁ ଆଉ ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଲେଜକୁ ମୁଁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲି, ଯେମିତିକି ରେଭେନ୍ସା ହେଇଗଲା, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଇଗଲା, ଅନେକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଲେଜ ଅଛି, ମୁଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ କିଟ୍ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଂସ୍ଥା ଯିଏକି ମୋତେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଫର୍ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସେଠି ଆବେଦନ କରିନଥିଲି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ହାଇ ଷ୍ଟାଟସ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ନିହାତି ଭାବରେ ପଇସା ଲାଗିବ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେମିତି ସକ୍ଷମ ପରେ ବି ମୁଁ ନଥିଲି। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୋତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ମିଳୁ ଯେଉଁଠିକି ମୋତେ ଖେଳ ପାଇଁ ପ୍ରମୋଟ୍ ମିଳିବ, ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ତ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜକୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ମାଗିଥିଲି, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମାଗିଥିଲି। କିଛି କିଛି କଲେଜ ମୋତେ ସେ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ କି ହଁ ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ହିସାବରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଏସବୁ ସୁବିଧା ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ କିଟ୍ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯିଏକି ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ମନେ ଅଛି 2013 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମର ଯେଉଁ 6 ନମ୍ବର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଅଛି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ 6ରେ, ମୁଁ ସେଠି ଯାଇକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲି। ଆଉ ସିଏ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ମୋତେ ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି କି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଠରେ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବି ତାଠୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ମୁଁ ଖେଳକୁ ଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଖେଳ ଜଗତରେ ମୁଁ ନିଜର ନାଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଖେଳକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଘରୋଇ ହିସାବରେ ଫ୍ୟାମିଲି ସେତିକି ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋତେ ଫାଇନାନ୍ସର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାହିଁକିନା ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ପାଦରେ ଜୋତା ଦରକାର, ଆଉ ଫୁଡ଼ିଂ ବି ଦରକାର ମୋତେ। ଆଉ ବହୁତ ଦୂରାନ୍ତ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ରହୁଛି ସେଠି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରି ହୋଟେଲ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ମୋତେ ଦରକାର। ତ ସେଇ ସପୋର୍ଟିଂଟା ମୋତେ ଯେହେତୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଲେଜ ତରଫରୁ ମୋତେ ସେଇଟା ଦିଆଯାଏ, ନିହାତି ଭାବେ ମୁଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ତଃସ୍ତରରେ ନିଜର ପୋଜିସନ୍ ରଖିପାରିବି। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋତେ କିଟ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିକି ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିପାରିବି। ତ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସାର୍ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ, ଉତ୍ସାହ ଦେଇଥିଲେ। ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ତୋର ମାସିକ ଯାହା ବି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ହେବ କଲେଜ ତରଫରୁ ତ ଦିଆହେବ, ଖାଲି ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବୁନି, ପାଠ ସହିତ ଖେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବୁ। ତାପରେ ସାର୍ ମୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କଲେ। ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଠିକ୍ ମୋର ମନେ ଅଛି 6 ମାସ ଭିତରେ ମୋର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏସିଆନ୍ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ଯେଉଁଟାକି ପୁନେରେ। ତ ସେଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜୁନିୟର ହେଇକି ସିନିୟରରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ସିନିୟର ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜୋତା ନଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟ୍ରାର ଜୋତା ସ୍ପାଇକ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତ ସେ ସ୍ପାଇକ୍ଟାର କଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଥିଲା 10,000 ଟଙ୍କା ନାଇକ୍ର। ଆଉ ସେ ସ୍ପାଇକ୍କୁ କିଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସକ୍ଷମ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଲି, ସାର୍ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ତରଫରୁ ତୋତେ ଗୋଟେ ଜୋତା ଦିଆହେବ, ଆଉ ତୁ ସେଇଟା ପିନ୍ଧିବୁ। ଆଉ ସେଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଲି, ମୁଁ ଜୁନିୟର ହେଇକି ସିନିୟର ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲି, ଆଉ ସେଥିରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ ମୋତେ ପାଇଲି। ଜଷ୍ଟ 1.0 ମାଇକ୍ରୋ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମୁଁ ସିଲଭରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ ସେଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଚିଭ୍ ଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ସାର୍ ଦେଖିଲେ ମୋର ଏଭଳିଆ ସଫଳତା ଆସୁଛି, ସେଠୁ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥା କହିଥିଲେ କି ଯଦି ତୁ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଲେବୁଲ୍ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ, ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଫାଇନାନ୍ସ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଥିଲା କି ମନ୍ଥଲି ତୋତେ ଏତିକି ଦିଆହେବ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ମେଡ଼ାଲଟା ପାଇଲି, ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ଭଳିଆ କରିଦେଲେ କି ତୋର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେକୌଣସି ଖେଳକୁ ତୁ ଯିବୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନାହିଁ, ତୁ ଯେତିକି ପଇସା ତୋତେ ଦରକାର ତୋତେ ଦିଆହେବ, କିନ୍ତୁ ତୋର ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ରହିବ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ। ଆଉ ଯେହେତୁ 2014ରେ ମୋର ଏସିଆନ୍ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ହେଇଥିଲା ତାଇପେରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ 2ଟା ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଥିଲି ଜୁନିୟର ବିଭାଗରେ। ଅଣ୍ଡର 20ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲି, 200ରେ ଆଉ 400ରେ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ସଫଳତା ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଲା ଫାଇନାନ୍ସ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଉ 2016ରେ ମୁଁ ରିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଭେଣ୍ଟରେ 100 ମିଟରରେ, ଯେଉଁଟାକି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲି ଭାରତକୁ। ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲି। ଗୋଟେ ପଡ଼କାଷ୍ଟରେ ଆପଣ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି, ଆଉ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ତମର ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଆପଣ କହିଥିଲେ 5,000 ଟଙ୍କା। 5,000 ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟୋରି ଟିକେ କହିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ମଣିଷ ଆପଣ 5,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ? ନା, ସେଇ ସମୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜୁନିୟର ଲେବୁଲ୍ରେ ଖେଳୁଥିଲି, ତ 5,000 ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା, କାରଣ ଆଜିର ଦିନ ସେଇଟା 50,000 ସହିତ ସମାନ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଡାଇଟ୍ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କମ୍ ଥିଲା, ଜୋତାର ଦାମ ବି ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, 2,000 3,000 ଭିତରେ ଥିଲା। ଏବେ ତ 12,000 13,000 15,000 ସେ ଜୋତାର ଦାମ। ତ ମୋର ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜୁନିୟର ଲେବୁଲ୍ରେ ଖେଳୁଥିଲି, ଆଉ ଜୁନିୟର ପାଇଁ ମୋତେ ମୋର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବାବଦକୁ ହେଲା ବା ସ୍ପୋର୍ଟସର ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ 5,000 ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୋତେ 5,000 ଟଙ୍କା ମନ୍ଥଲି ହେଲେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେଇ ଦିନରୁ ସେ ମୋତେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏସିଆନରେ ମେଡ଼ାଲ ମାରିଲି, ତାପରେ ସେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କରିଦେଲା କି ତୋର ଯେତିକି ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ନେଇପାରିବୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲିମିଟେସନ୍ ନାହିଁ। 5,000 ଜାଗାରେ ତୁ 50,000 ମାଗିଲେ ତୋତେ ସେ ସମୟରେ ଦିଆହେବ। ଆଉ ତାହା ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ପାଳନ କଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗଲି ତାଇପେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ରିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗଲି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଯେଉଁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ ହେଇଥିଲା 18 ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍
ଜାକତ୍ରାରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଦେଲେ। ତାପରେ ମୋର ସ୍ପୋର୍ଟସର ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲା। ତାପରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ହାସଲ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି କି ୱାର୍ଲଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗେମ୍ରେ ମୁଁ କିଟ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବି ଆଉ ମେଡ଼ାଲ ମଧ୍ୟ ମାରିବି, ଆଉ ଆଜି ବି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ହିସାବରେ ମୁଁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ମାରିକି କିଟ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲି। ଆଉ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଚିଭ୍ ଥିଲା କଲେଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପକାନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ, କେତେ ଗର୍ବ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ଗର୍ବିତ ଫିଲ୍ ହୁଏ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଦୌଡ଼େ ସେତେବେଳେ ଖାଲି ନିଜ ପାଇଁ ଦୌଡ଼େ ତାହା ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ ଭାରତକୁ କମ୍ପିଟିସନରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜିତିଯାଏ, ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରେ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ମୋ ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଯେମିତିକି କୋଚ୍ ହେଇଗଲା ବା ମୋ ସପୋର୍ଟିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ହେଇଗଲେ, ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ମାନେ ହେଇଗଲେ ବା ମୋ ପରିବାର ବର୍ଗ ହେଇଗଲେ, ତ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଏଇ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସଫଳତା ପାଇଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଗର୍ବିତ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଖାଲି ଯେ ସେତିକି ସଫଳତା ପାଇଗଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଇଦିଏ ନା, ତାହା ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ ଦିନର ପୁଣି ଆଗକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା କେମିତି ହାସଲ କରିବି ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ଦୌଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସଫଳତା ଦେଖି ପୁରା ସାରା ଭାରତବାସୀ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଗର୍ବ ବହୁତ ଲାଗୁଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ହେଇକି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛି। ଅବଭିୟସଲି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ, ଟିକେ ସଫଳତା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଏମିତି କେଉଁ ସଫଳତା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଏ? ମୋ ଜୀବନରେ 3ଟି ସଫଳତା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ମନେ ପକାଏ। ଦୀର୍ଘ 16 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ରେ 2ଟି ସିଲଭର ମେଡ଼ାଲ ହାସଲ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି 100 ମିଟର ଆଉ 200 ମିଟରରେ 2018 ମସିହାରେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଫଳତା ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ୱାର୍ଲଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗେମ୍ ଯେଉଁଟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା ଇଟାଲୀ ନାମ୍ପୋଲିରେ, ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହିସାବରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ହାସଲ କରିଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ସଫଳତା ହେଉଛି ମୋର, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ହେଇକି ମଧ୍ୟ 100 ମିଟର ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଟପ୍ ଲେବୁଲର ଇଭେଣ୍ଟ, ତାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଲେବୁଲରେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ 2 ଥର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛି ଭାରତକୁ 100 ମିଟର 200 ମିଟରରେ। ସେ ବି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ଏ ଯେଉଁ ଗେମ୍ ଖେଳିଲେ, ଦୌଡ଼ିଲେ, ଜିତିଲେ, ମେଡ଼ାଲ ଜିତିଲେ, କେତେ ପଇସା ପାଖାପାଖି କମେଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଖେଳର ସେମିତି କିଛି ଲିମିଟେସନ୍ ନଥାଏ କି ତୁମେ କେତେ ପଇସା କମେଇ ପାରିବ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଖେଳଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିଜର ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଆଉ ମେଡ଼ାଲ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତାପରେ ଏଇଟା କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ନୁହେଁ କି କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲ ଇନକମ୍ ଅଧିକା ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖେଳରେ କୌଣସି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଥାଏ, ଯେମିତିକି ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ ହେଇଗଲା, ଅଲମ୍ପିକ୍ ଲେବୁଲର ଗେମ୍ ହେଇଗଲା ବା କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇସବୁ ଗେମ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲିମିଟେସନ୍ ଅଛି କାହାକୁ କେତେ କ୍ୟାସ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଇହେବ। ତ ମୋର ମନେ ଅଛି 2018 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ 2ଟି ସିଲଭର ମେଡ଼ାଲ ପାଇଥିଲି, ତ ମୋତେ ପର ମେଡ଼ାଲ ପିଛା 1.5 କୋଟି ହିସାବରେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୋତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ମେଡ଼ାଲ ମାରିଛି, କୋଉଠି 5 ଲକ୍ଷ, କୋଉଠି 10 ଲକ୍ଷ, ଏଇଭଳିଆ ମୋତେ ସହାୟତା ମୋତେ ମିଳିଛି। ତା ସହିତ ମୋର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ ହେଇଥିଲା, କୋଲାବରେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ମୋତେ କିଛି ପଇସା ମିଳିଛି। ତ ପାଖାପାଖି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଖେଳ ଜୀବନରେ 15 କୋଟିରୁ ଏଭବ ମୁଁ ଇନକମ୍ କରିଛି। ଆଉ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଯେ ଇନକମ୍ କରିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ନିଜକୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତା ପାଇଁ ବି ଅନେକ ପଇସା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ଆଉ ମାନେ ଯେମିତି କହନ୍ତି, ବାଉଁଶ ଯେତେ ମୋଟା ସେତେ ପୋଲା ଥାଏ ଭିତରଟା, ତ ମୋ ଅବସ୍ଥା ମୋତେ ସେଇଆ, ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଖାଲି ମୋର ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କର ମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ ଫେସ୍ରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଇନକମ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଭିତରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। କାରଣ ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତର ମନ୍ଥଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର ମନ୍ଥ, କାରଣ ତାଙ୍କର ପଛରେ କୋଚ୍ ଥାନ୍ତି, ସପୋର୍ଟିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଡାଇଟିସିଆନ୍, ତାପରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ନିଜକୁ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ସେଇ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବେ ମୋର ଇନକମ୍ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ଆଉ ବିବାଦ ଦୁତି ଚାନ୍ଦଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼େ ନା ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ବିବାଦଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ନ୍ତିନି? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି ଥାନ୍ତି, ଶିଳ୍ପପତି ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛରେ ବିବାଦ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବନି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିରାଟ କୋହଲି ଭଳିଆ ଯିଏକି ଆଇକନ୍ କ୍ରିକେଟର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନେରେସନରେ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ହାରିଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଁ ନେବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସଫଳତା ପଛରେ ବିବାଦ ଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ବିବାଦ କରାଯାଏ। କାହିଁକିନା କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ମାନେ ଡିମୋଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ମିଡ଼ିଆର ମାର୍ଫତରେ ବା ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାର୍ଫତରେ ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏମିତି ବଲିଉଡ଼ରେ ବି ଅନେକ ଷ୍ଟାର ମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଉ ଆକ୍ଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ବଦନାମୀ କରାଯାଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଦନାମ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ 2014 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ ପାଇଁ ଗ୍ଲାସଗୋ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଥିଲି, ଠିକ୍ ଟିମ୍ ଯିବାର 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଅଘୋଷିତ କରିଦିଆଗଲା କି ମୁଁ ଟିମ୍ରେ ଯାଇପାରିବିନି। କ'ଣ ଥିଲା ଟିକେ କାରଣ କହିଲେ? ରିଜିନ୍ ଦେଖିଲେ, କାହିଁକି ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ? ବ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇଲେ କାରଣ କଲେ କି ମୋ ଦେହରେ ପୁରୁଷ ହରମୋନ ଲେବୁଲର ମାତ୍ରା ଅଧିକା ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମହିଳା କାଟେଗୋରୀରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର IOC ମାନେ ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଥଲେଟିକ୍ ବଡ଼ିର ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ଥିଲା,
ଯୋଉଟାକି ଆମର ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଜେଣ୍ଡର ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ମାନେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ମହିଳା କାଟାଗୋରୀ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ରୁଲ୍ ହଟିଲା ପରେ ଆସିଲା ହାଇପରନିଜମ ରୁଲ୍, ଯୋଉ ରୁଲରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦେହରେ ପୁରୁଷ ହର୍ମୋନ ଯୋଉ ମାତ୍ରା ରହିଛି ସେଟା ଅଧିକା ହେଲେ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯୋଉଟାକି ଆମ ଲିମିଟେସନ୍ ସେତେବେଳେ ଥିଲା 2.5 କେତେ ଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା 3.05 ମିଲିଗ୍ରାମ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଥିଲା। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱାରି କଲି ସବୁ ଫାଇଲ୍ ଡକ୍ଟର ଫାଇଲ୍ ଚେକ୍ କଲି ତାପରେ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏସବୁ ବାବଦରେ ମୋତେ ଅବଗତ ନ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ ଟିମ୍ରୁ କାଢ଼ି ଦିଆଗଲା। ଆଉ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ୍ରେ କୁହାଗଲା ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କି ଦୁତି ଜଣେ ପୁରୁଷ, ସେ ମହିଳା ନୁହନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ମହିଳା କାଟାଗୋରୀରେ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ତାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜାର ଉପୁଜିଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ମୋ ଜେଣ୍ଡରକୁ ନେଇକି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ, ମୋତେ ବଦନାମ କରିଥିଲେ, ଦୁର୍ନାମ କରିଥିଲେ, ଲଜ୍ଜିତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗିଗଲା ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି। ତଥାପି ମୁଁ ନିଜକୁ ହାର ମାନିଲି ନାହିଁ, ନିଜକୁ ମହିଳା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ରହିଛି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ, ସେଠି ମୁଁ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲି। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଇ କେସ୍ଟାକୁ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲି। ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଅନେକ ଆଥଲେଟ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଶାନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଜାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପିଙ୍କି ପ୍ରମାଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ରକେଟ୍ ବୋଲି ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଯାହା ପରେ ହେଇଥିଲା ସିଏ ବି, ଆଉ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର କାଷ୍ଟ୍ର ସୋମାନିଆ, ତ ବହୁତ ଆଥଲେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ବ୍ୟାନ୍ କରି ରଖିଥିଲେ, ଖେଳେଇ ଦେଉନଥିଲେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆଥଲେଟ୍ ଯିଏକି ଏଇ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରୁଲ୍ଟା ଥିଲା ସେ ରୁଲ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ମୁଁ କେସ୍ ଦାୟର କରିଥିଲି, ଆଉ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ କି ମୁଁ ଜଣେ ମହିଳା ଆଉ ମୁଁ ମହିଳା କାଟାଗୋରୀ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍। ତାପରେ ଏଇ କେସ୍ଟା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେ ଚାଲିଲା, ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୋର ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, କୋଚେସ୍ ଲୋକ ଥିଲେ, ଖିଲାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ 15 ଜଣିଆ ଟିମ୍ କରିକି ମୁଁ କେସ୍ ଲଢ଼ିଥିଲି। ଆଉ ସେ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ 2017ରେ ତାର ଆସିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କଲି। କୋର୍ଟ ମୋତେ ମେଡ଼ିକାଲର ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ଓମେନ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କଲା, ଆଉ ପୁଣି ମୋତେ ଟ୍ରାକ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲା। ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ଟା ଥିଲା ହାଇପରନିଜମ ଟେଷ୍ଟିଂ ରୁଲ୍ ଓମେନ୍ଙ୍କର, ସେ ରୁଲ୍ ବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଟେଇ ଦେଲେ। ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ଭଳି ଅନେକ ଆଥଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଫେରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ତ ଯେଉଁଟାକି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜେନେରେସନରେ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁଟା ତିଆରି କରିଥିଲା, ସେଇ ଇସ୍ୟୁଟା ଯେହେତୁ ଲୋକ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ମୋତେ ବହୁତ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରି ମୋତେ ସେଇଠି ହିଁ ପ୍ରଥମ ମୋର ବିବାଦଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ମୋତେ ନେଇକି। ତ ତାପରେ ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୁଣି 2019ରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ନେଇ ଗୋଟେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଡୋପ୍ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ମୋତେ ବିବାଦ ସେ ହେଇଥିଲା। କେସ୍ରେ କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ? ସେ କେସ୍ରେ ଦୁତି ଚାନ୍ଦକୁ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା ଦୁତି ଚାନ୍ଦଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ 2014 ମସିହାରେ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ତ ମୋର ହାଇପରନିଜମ ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ରେ ଅନୁସାରେ ମୋର ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ହର୍ମୋନ ମାତ୍ରା ଟିକେ ଅଧିକା ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 2.5ରୁ ମୋର 3.0 ମିଲିଗ୍ରାମ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ 2022ରେ ଯେଉଁ ଡୋପ୍ କେସ୍ଟା ମୋର ଆସିଲା ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଜାଣିଶୁଣି ଫସାଇ ଦିଆଗଲା। କାହିଁକି ନା କାରଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦୁତି ଚାନ୍ଦ 2006 ମସିହାରୁ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଖେଳୁଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସେ ମେଡ଼ାଲ ବି ପାଉଥିଲେ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ତଃସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଭାଗ ନେଉଥିଲି, କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲଢ଼ୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ସାଥୀ ଖେଳାଳି, କିଛି କୋଚେସ୍ ମାନେ ବା କିଛି ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିକି ମୋତେ ବଦନାମ କରାଯାଉଥିଲା ସେ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ଆଉ ମୋର ଖେଳ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପୁରାପୁରି ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ ମୋତେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ ଖେଳିକି ଆସିକି ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସମୟ ବହୁତ ଗୋଟେ ସିଭିୟର ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଥିଲା ମୋର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ସେଠି ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲି। ଆଉ ମେଡ଼ିସିନରେ ଯେଉଁ ସଲ୍ଟଟା ମୋର ବାହାରିଲା ସେଥିରେ ମୋତେ କୁହାଗଲା କି ତୁମ ପଜିଟିଭ ସଲ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେଥିରେ କନଫର୍ମ ନୁହେଁ କି ଯେଉଁ ସାମ୍ପଲ୍ ଯାଇଥିଲା ଡୋପ୍ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ମୋର ୟୁରିନ୍ ସାମ୍ପଲ୍ ଯାଇଥିଲା ସେ ସାମ୍ପଲ୍ଟା ମୋର ଥିଲା ନା ଆଉ କାହାର ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ବହୁତ ଖେଳାଳି ବି ଏମିତି ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଫସାଇ ଦିଆଯାଏ ଡୋପିଂ ଟେଷ୍ଟ। କିଏ ଥିଲା ସେ ଲୋକ? ଖେଳର ଖଳନାୟକ କିଏ ଥିଲା? ସେମିତି ତ ନାଁ ନେଇକି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଜଣଙ୍କର କିଏ ସେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ସିଷ୍ଟମରେ ପକେଇକି ତାକୁ କରାଯାଏ। ବହୁତ ଖାଲି ମୁଁ ଏକା ନୁହେଁ, ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଖେଳାଳି ମାନେ ଡୋପ୍ କେସ୍ର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶାର କେ ରବି କୁମାରକୁ ମଧ୍ୟ ଡୋପ୍ କେସ୍ରେ ଫସିଥିଲେ, ଆଉ ଯମୁନା ମୁର୍ମୁ ଫସିଥିଲେ, ରେଣୁବାଳା ମହନ୍ତ ଫସିଥିଲେ, ଆଉ ଅନେକ ଭଲ ଖେଳାଳି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ତରର କଥା ଦେଖିବେ ହେମା ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନେକ ଭଲ ଭଲ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ବଜରଙ୍ଗୀ ପୁନିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡୋପ୍ କେସ୍ରେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ହେଲେ ଏତିକି ଫରକ, ଡୋପ୍ କେସ୍ରେ କାହାକୁ 6 ମାସର ବ୍ୟାନ୍ ଦିଆଯାଏ, କାହାକୁ ବର୍ଷର ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ମୋତେ ହିଁ ବ୍ୟାନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ବାଛନାଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟା ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ଧରି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା? ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ବ୍ୟାନ୍ ପୁରି ସାରିଲାଣି। 4 ବର୍ଷ ମୋତେ ବାଛନାଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ଖେଳିପାରିବେ? ଏବେ ମୁଁ ଖେଳିପାରିବି, ନେକ୍ସଟ ଇୟରରୁ ମୁଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲଢ଼ିବି। କେବେଠୁ ଲଢୁଛନ୍ତି କମ୍ପିଟିସନ୍? ମୋର ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କମ୍ପିଟିସନ୍। ଏବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲିଛି? ଏବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲିଛି। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥାଏ, ଆପଣ ବାଛନ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ବା କମ୍ପିଟିସନ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଟା କିଛି ଫରକ ନଥାଏ। ଫରକ ଥାଏ ଏଇଠି ତୁମ କମ୍ପିଟିସନ୍ର ତା ଖେଳିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନିଂ ତୁମେ କରିପାରିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ମୋର କମ୍ପିଟିସନ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ତାପରେ ଆମର ନାଡାର ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଅଛି, ମାନେ ବେସିକାଲି ଆମର ଯେଉଁ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ପାୱାର ବଢ଼େଇବା ହେଲା ବା ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼େଇବା ହେଲା ବା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ବଢ଼େଇବା ହେଲା, ସେ ସବୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ତ କିଛି କିଛି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ତାର ମାତ୍ରା ଅଧିକା ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଧର ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମସଲ ଗ୍ରୋଥ କମିଯାଇଛି, ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମସଲ ଗ୍ରୋଥ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବଢ଼ିଯିବ। ଯେମିତି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖୁ ଯେଉଁମାନେ ପତଳା ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଟିକେ ହେଲ୍ଦି ନଥାଏ, ଏନର୍ଜି ନଥାଏ, ତାକୁ ଡକ୍ଟର କିଛି ଭିଟାମିନ୍ ଟନିକ୍ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ତ ସେମିତି ଆମ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ
ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଷ୍ଟାମିନା ସ୍ପିଡ୍ ଦରକାର ନିହାତି ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ତ ତାକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ମାଧ୍ୟମରେ ବଢ଼େଇବା ନିହାତି 6 ମାସରୁ ବର୍ଷ ଲାଗେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରାୟତଃ ଯେତେକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଡେଲି ଖେଳର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଜିମ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତି, କେତେବେଳେ ରନିଂରେ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସୁଇମିଂ କରନ୍ତି। ତ ଏଇସବୁ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ରେଗୁଲେସନ୍ ଟାଟାର ଯେଉଁ ନାଡା କହୁଛି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଣ୍ଟି ଡୋପିଂ ଏଜେନ୍ସି କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ଯାହା ବି ଏନର୍ଜି ବଢ଼ାଉଛ ଏକ୍ସରସାଇଜ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ଲସ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଡାଏଟ୍ ଖାଇକି ବଢ଼େଇବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାହାରୁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଔଷଧ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ମେଡ଼ିସିନ ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଗଲେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମର କମର ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଗଲା କି ନି ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଗଲା କି ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଲା, କିଛି ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜିମ୍ ଉଠାଉଛନ୍ତି ରନିଂ ଅବশ্যଲି ଆମର ଇଞ୍ଜୁରି ହେବ, ହାମଷ୍ଟ୍ରିଂ ଇଞ୍ଜୁରି ହେବ। ତ ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଇଞ୍ଜୁରି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ କମ୍ପିଟିସନ୍ ପାଖରେ ଅଛି, କାରଣ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜୁରିକୁ ରିକଭରି କରିବା ପାଇଁ 3 ମାସରୁ 6 ମାସ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଯିବେ ତାହେଲେ ଇଞ୍ଜୁରିଟା ତ ଜଲ୍ଦି ରିକଭରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ତ ସେଇ ସମୟରେ କିଛି କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଆମକୁ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ତାର ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଛି କ'ଣ, ମେଡ଼ିସିନ ୟୁଜ୍ କଲାବେଳେ ତୁମକୁ ଡକ୍ଟର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେଇ ମେଡ଼ିସିନ ଉପରେ ତୁମର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେଇ ମେଡ଼ିସିନଟା ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ନାଡା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଯେଉଁ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୱାଡା ଅଛି ଆଣ୍ଟି ଡୋପିଂ ଏଜେନ୍ସି, ତାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ମେଲ୍ କରିବା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ଏସବୁ ଯାହା ମେଡିସିନ ବି ଖାଇବେ ତାହା ଆପଣ ପଚାରିକି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଚାରି ଆପ୍ରୁଭାଲ ନେଇକି ତୁମେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଥିଲା କ'ଣ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରର କମ୍ପିଟିସନ୍ ନଥିଲା। ତାପରେ ମୋତେ ଯିଏ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିଥିଲେ, ମୋ ଡକ୍ଟର ମୋତେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିବାର ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୋର ସେ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ତ ସେଇଟା ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଧରିଲେ ସେମାନେ, କି ତୁମେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନଟା ନେଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଇଞ୍ଜୁରି ହିସାବରେ ତୁମେ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ପରାମର୍ଶ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଇସେନ୍ସ ଥାଏ, ଜଣେ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇପାରିବ ବା ଜଣେ ସର୍ଜରୀ କରିପାରିବ ବା ଜଣେ ଯିଏ ବି ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ଗୋଟେ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ସେଇଟା ନଥିଲା। ତ ଭୁଲ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭୁଲ କଲା, ଦଣ୍ଡ ମୁଁ ପାଇଲି। ତ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନଟା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି, ଆଉ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଉଠେଇଥିଲେ କି ତୁମେ ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ ନେଇଛ ତାର ଲେବୁଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତଦାରଖ କରିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତା ବିଭାଗରେ ଲେଖି ଦେଇଥିଲି ଯେ ମେଡ଼ିସିନ ନେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମୋର, ଯେହେତୁ ମୋର ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିସିନ ଭିତରେ କେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ସଲ୍ଟ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ପି ୱାର୍କଆଉଟ୍ଟେ କିଣିବେ, ତା ଦେହରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି, କ୍ୟାଫେନ୍ କେତେ ଅଛି ବା କ୍ରିଏଟିନ୍ କେତେ ଅଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ କି? ସେଇଟା କମ୍ପାନୀ ତାର କାମ ହେଉଛି ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକର ମାରିଦେବ କି କେଉଁଟା କେତେ ଅଛି, ତ ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଯାଇକି ତାପରେ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବିନି ନା, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ, ମୋର କାମ ହେଉଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କରିବା ବା ଟ୍ରେନିଂ କରିବା। ତ ମୋତେ କେଉଁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟରଙ୍କ କାମ। ତ ଏଇସବୁ ଭୁଲ ମାଧ୍ୟମ ମୋତେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେଇଲେ, ମୁଁ ମନା କଲି କି ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନୁହେଁ। ତ ସେମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଇସ୍ୟୁ ଉଠେଇକି ମୋତେ ସେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେ କୋର୍ଟର ମୋର ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ବି ମୋତେ କେସ୍ ଦାୟର କଲି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ନାଡାକୁ ଆଣ୍ଟି ଡୋପିଂ ଏଜେନ୍ସି ଏଗନେଷ୍ଟରେ ମୁଁ କେସ୍ ଦାୟର କଲି କୋର୍ଟର ଆମର ଦିଲ୍ଲୀରେ। ମୋର ଯେ ଓକିଲ ଥିଲେ ପାର୍ଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ର ପରିଧାନ କଲେ, ତଦାରଖ କଲେ, ଯୁକ୍ତି କଲେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଅଜାଣତରେ ଅନୱେଲି ତୁମ ଦେହରେ ମେଡ଼ିସିନଟା ଯାଇଛି, ଏଥିରେ ତୁମକୁ ମାକ୍ସିମମ୍ 6 ମାସ ତୁମ ବାଛନ୍ତା ଦଶା ଆସିପାରେ, ନହେଲେ ତୁମ ଫ୍ରି ବି ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ବି ଫିଲ୍ କରିନଥିଲେ କି 4 ବର୍ଷ ବାଛନ୍ତା ଦଶା ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ କୋର୍ଟରେ ମୋର କେସ୍ ଦାୟର ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ହିୟରିଂ ହେଲା, ସେମାନେ ମୋ କେସ୍ଟାକୁ କ'ଣ କଲା, ଗୋଟେ ଦିନ ମାନେ 6 ମାସ ଗଡ଼େଇ ନେଲେ। ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ କେସ୍ଟା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇଯିବା କଥା, ସେଟା 2 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା। ମାନେ ଡେଟ୍ ଖାଲି ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଲେ। ତାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମୋର ବାଛନ୍ତା ଦଶା ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଯେଉଁଟା ମୋର 6 ମାସ ରିକଭରି ହେବା କଥା ହେଇପାରିଲାନି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ହିୟରିଂ ଅପେକ୍ଷା କଲା, ସବୁ ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା। ତ ସେଇଥିରେ ସବୁ ଡିଲେ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋର ଯେଉଁ ପାର୍ଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ଓକିଲ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ମୋ କେସ୍ରେ କାହିଁକି ଡିଲେ ହେଉଛି। ପ୍ରାୟତଃ ରୋକ୍ କେସ୍ ଗୁଡ଼ା ତ ମାସକେ 2 ମାସ ଭିତରେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଏ, ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ବାଛନ୍ତା ଦଶା ଦେବେ, ନହେଲେ ତୁମକୁ କ୍ଲିୟର କରିବେ। ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି ଦେଉଛି। ତାପରେ ସିଏ ମୋତେ ଏଇଟା ଅବଶ୍ୟ ମୋତେ ଓପନଲି ମାନେ କହିନଥିଲେ, ଭିତରେ ମୋତେ କହିଲେ କି ତୁମ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ, ନା ନେଇକି କହିଥିଲେ ବି ସେ ସମୟରେ ମୋତେ କି ଏତିକି ଜଣ ତୁମ ନାଁରେ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ମେଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଛନ୍ତା ଦଶା ହଟେଇବେ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନ କହିଛୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର ତାପରେ ପଇଲା, ତ ମୋର ଯେ କେସ୍ ହାତକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ଏଗନେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସିଏ ବି ମୋର ଖାଲି ଡେଟ୍ ପରେ ଡେଟ୍ ଘୁଚେଇ ଚାଲିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ବାଛନ୍ତା ଦଶା ହଟି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ଦୁତିଚାନ୍ଦକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପଛରେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କର ହାତ ଥିଲା। ସରକାରଙ୍କର ହାତ ଥିଲା, ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ହାତ ଥିଲା, କିଛି କୋଚେସ୍ ମାନଙ୍କର, କିଛି ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କର ବି ହାତ ଥିଲା। କାହିଁକି ହାତ ଥିଲା? କାହିଁକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ ସମୟ ଏକ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ମୁଁ ପାଉଥିଲି, ତାପରେ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ମୁହଁ ଖୋଲୁଥିଲି, ଫେସବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲି, ଚାहे ସେ ହକିର ବିବାଦ ହେଉ ବା ଅଲଗା କିଛି ବିବାଦ ହେଉ। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଦେଖିଲେ କି ଗୋଟିଏ ଇଭେଣ୍ଟକୁ ଖାଲି ଫୋକସ୍ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ହକିକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆହେଉଥିଲା, ଅଦର ଇଭେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଚାहे ସେ ଆଥଲେଟ୍ ହେଉ ବା ଫୁଟବଲ ହେଉ କି ଟେନିସ୍ ହେଉ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର
ଆମର ଗେମ୍ ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଆକାରରେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବାଲ ଉଠେଇଥିଲି ବା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲି ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଖେଳର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଲି ହକି ହେଲା ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟିସନ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ କିଛି ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ମୋ ଉପରେ ଖାପା ହେଇଥିଲେ, କିଛି ଅଫିସର ବି ମଧ୍ୟ ଖପା ହେଇଥିଲେ ଯେ ତମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରରେ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଠାଉଛ, ସାର୍ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ତ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ପୋଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ହିଟିଂ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତ କେହି ନଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବେ କିଛି ଲୋକ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦ୍ୟୁତି ଏଇ ଇସ୍ୟୁ ଦିନେ ତୋ ଜୀବନ ଖେଳ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ, ତୋତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବସେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ପବ୍ଲିକ ଲୋକ ମୋତେ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଏତେ ସିରିୟସନେସ୍ ନେଇନଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ତ କେବେ ନିଜ ସୁବିଧା ପାଇଁ ତ ପୋଷ୍ଟ କରୁନଥିଲି। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ପାଇଁ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଚୁର ନଥିଲି, ମୁଁ ଏଇ କଥାର ହେୟଜ୍ଞାନ କରିଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଗଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ମୋତେ ବସେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଆଉ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲେ, ମୁଁ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲି। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆପଣଙ୍କର 3ଟି ବିବାଦ, ପ୍ରଥମ କଥା ଖେଳରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ, ତୃତୀୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ବିବାଦ ଉଠେ। ଏପଟିକି ଆପଣ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ବସିବା, ଦ୍ୟୁତି ଚାନ୍ଦଙ୍କ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଉ ସେଇଟା ତ ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା, କାହାଣୀ କେମିତି ହେଇଥିଲା ଘଟଣା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସମାଜରେ ଖାଲି ଯେ ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇବା। ପ୍ରେମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଁ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଲୋକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅବଗତ ନୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରେମ କେବଳ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ କି ଗୋଟେ ନାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ ନଥାଏ। ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ବା ଗୋଟେ ନାରୀ ସେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ପ୍ରେମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାତି ଭେଦଭାବ ବା ଜେଣ୍ଡର ଇସ୍ୟୁ ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ। ଯାହାକୁ ମନ ହୃଦୟରୁ ପସନ୍ଦ କରେ ତା ସହିତ ମଣିଷ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ କରି ମୋ ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ ପବ୍ଲିକରେ ରଖିଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେସବିଆନ୍ ହେଇଥିଲି ଆଉ ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲି, ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଲୋକ ସେଟାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭାରତର ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ସେଟା ଲୋକକୁ ଟିକେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ଅଧିକାଂଶ ଜନସାଧାରଣ ଏଥିରେ ଅବଗତ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲଣ୍ଡନ ଦେଖନ୍ତୁ, କାନାଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଏହା ଆଇନଗତ ଅଧିକାର, ମାନେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବ, ଯିଏ ଯାହା ସହିତ ରହିପାରିବ, ଯିଏ ସହିତ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ଚାହିଁବ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭାରତବର୍ଷ ନଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ବିଷୟରେ ସମାଜରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲି। ମୁଁ ହିଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଥିଲି କି ମୁଁ ଯୋଉଠି ଝିଅ ସହିତ ରିଲେସନସିପ୍ ଅଛି ବୋଲି। ମୋ ପୂର୍ବରୁ ବି ଅନେକ କପୁଲ ମାନେ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଆଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲି ପାରୁନଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ସାହସର ସହିତ ଏଟା ଓପନ୍ କରିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ଓପନ୍ କଲି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତା ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଅନେକ ଲୋକ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅକଥନୀୟ ଭାଷା କି ଅଲଜ୍ଜାକୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିକି ମୋତେ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଜ ଆ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେଲେ, କିଛି ଲୋକ ୟାକୁ ମୋତେ ବୁଝିଲେ, ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ରିଏଲିଟି ଶୋକୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏଇ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି କୌନ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତି ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଭୋଗ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ। କ'ଣ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ହେଉଛି ଇସ୍ୟୁ କ'ଣ ଥାଏ ନା କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଏ, କିଛି ସନ୍ଦେହ ଥାଏ। ତ ସେଇଭଳି ସମ୍ପର୍କ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ ସନ୍ଦେହ ଦୁଇଟା ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ହୁଏ ବା କାହା ପ୍ରତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆସେ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆସେ, ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼େ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାର୍ଥ କି ଆଉ ସନ୍ଦେହ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ଯେତେବେଳେ ନିବିଡ଼ ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପଶେ କିମ୍ବା ସନ୍ଦେହ ପଶେ। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଯିଏ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲା କି ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ସହିତ ନିବିଡ଼ ହେଲା, ମୋ ପାଖାପାଖି ମୋ ସହିତ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ସହିତ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ତାର ସେଠୁ ଟିକେ ଲୋଭ ବଢ଼ିଲା। ତାପରେ ସିଏ ଯୋଉ ଲୋଭ ବଢ଼ିଲା, ସେ ଯୋଉ ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିଲା, ସେଇ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମୁଁ ଏକମତ ନଥିଲି। କ'ଣ ରଖିଥିଲେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ କହିଥିଲା କି ଯଦି ମୁଁ ତମ ସହିତ ରହିବି ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ହେଇକି, ତାହେଲେ ତମ ପ୍ରପର୍ଟିର ସେୟାର 50% ମୁଁ ନେବି। ଆଉ ଯେହେତୁ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତାକୁ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରିଥିଲେ, ତ ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଏଥିରେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ନଥିଲି। ମୋର କାହିଁକିନା ମୋ ଉପରେ ମୋ ପରିବାର ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ମୋ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଉଜମାନେ ଅଛନ୍ତି, 3-4 ଜଣ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ତଳେ ବି ଅଛନ୍ତି, ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଲେଣି। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ମନା କଲି କି ଯଦି ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରେମ କର, ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ବି ତୋତେ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ଅଛି। ଆଉ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଜି ନହେଲେ ବି କାଲି ବି ତୁ ପ୍ରପର୍ଟିର ସବୁ ସେୟାର ପାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏକରାଇ ଜିଦି ଧଇଲା, ଯଦି ତମେ କୋର୍ଟର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ନ କର, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ସହିତ ରହିବି ନାହିଁ। ତ ଏଇସବୁ ହେଲା ପରେ ମୋର ଯିଏ ପ୍ରଶାସକ ଥିଲେ ବା ମୋର ଆଡ଼ଭାଇଜର୍ ଥିଲେ, ମୋ ବାପା ମା ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କଲେ। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଯଦି ଆଜି ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ତୋର ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ଅଛି, ଆଜିର କଥା କାଲିକି ନାହିଁ। ଆଜି ହୁଏତ ତୁ ତା କଥା ମାନି କୋର୍ଟ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଦେବୁ, 50% ସେୟାର ଦେବୁ, କାଲି ଯଦି ସେ ଝିଅ ତୋତେ ଛାଡ଼ି ଧୋକା ଦେଇକି ଆଉ କାହାକୁ ବିବାହ କରେ, ତୁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ନାହିଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ହେବାର ଅଛି, ତ ଫ୍ୟୁଚର୍ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାପରେ ମନା କଲି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ତୋର ହୃଦୟରେ ମୋତେ ଚାହୁଁଛୁ, ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ମୋ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଦେନ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ବିଛିଡ଼ି ଯା।
ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପସ ବୁଝାମଣାରେ ଆମେ ଅଲଗା ହେଇଗଲୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜିଦି ରଖିଲା କି ନାଇଁ ତମେ ତ ନ କରିବ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ରହିବିନି, ତ ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି ନାଇଁ ମୁଁ ରଖିପାରିବିନି, ତାହେଲେ ତୁ ଯାଇପାରୁ। ତାପରେ ସେ ତା ଘରକୁ ଗଲା, ସିଏ ଖୁସି ମୁଁ ଖୁସି। ଝିଅ ହେଇ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ଏତେ ବିବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଘେରିଲା, ଆଜ୍ଞା ଏତେ ସମାଜ ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଏଇଭଳି କଥା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କେତେ ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ? ନିହାତି ଭାବେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, କାରଣ ଯିଏ ଗଛଟା ଲଗେଇଥାଏ ସେ ଫଳ ନ ଖାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗଛଟା ହାଣିଦେଲେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେଇଭଳି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏତେ ସମାଜ ଆଗରେ ମୋ ଇଜ୍ଜତକୁ ସାରିକି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି, ଓପନଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ତାକୁ ନେଇକି ମୋତେ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରି ବୋଲିକି ଭାବନା ରଖିଥିଲି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେତେବେଳେ ସଫଳ ହେଇଗଲାନି ମୋତେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦେଲା, କାରଣ ମୁଁ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଯେଉଁ ବାଜି ଲଗେଇଥିଲି ଯେ ଏଇ ପ୍ରେମକୁ ଦିନେ ଇତିହାସ କରେ ବୋଲିକି, ଆଉ ପ୍ରେମ ଇତିହାସ ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଇତିହାସ ହେଇଗଲି। ତ ସେଇଟା ହିଁ ମୋତେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦେଲା। ତଥାପି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ନିଜକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତା ସମ୍ଭବପର ହେଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଅଲଗା ହେଇଗଲି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଛି ସେ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଏବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେମ ତ କେବେ ମରେନି କି ହଜେ ନାହିଁ। ଆଜି ବି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଲୋକ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରେମ ତ ସବୁବେଳେ ରହିବ, ହୁଏତ ଆମ ଶରୀର ଅଲଗା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରେମ ତ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ମୋର ଭଲ ପାଇବା ତ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏବେ ବି ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ମୋନାଲିସାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି? ଭଲ ପାଇବା ତ ନିହାତି ରହିବ, ଭଲ ପାଇବା କେବେ କମିବନି। ହୁଏତ ଆମେ ତାକୁ ମୁଁ ନ ପାଇ ପାରିଲି କି ମୁଁ ତା ଶରୀର ଯଦି ଏବେ କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ମୋନାଲିସାଙ୍କ ସହିତ ଆଉଥରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆଉଥରେ ନିଜ ସଂସାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ରହିବେ? ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଅଲଗା ହେଇସାରିଛି ମୋଠୁ ସବୁ କିଛି। ଆଉ ତାପରେ ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବି ସେ ବ୍ଲକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ସେଭଳିଆ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ନାହିଁ ଆମ ଭିତରେ। ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ତା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିପାରିଲିନି, ଯେଉଁଭଳିଆ ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିକି ସେ ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼େଇଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଗଲି ସତରେ ପ୍ରେମରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ। ପ୍ରେମରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ସନ୍ଦେହ ଦୁଇଟା ନଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ପରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆସିବ, ନହେଲେ ସନ୍ଦେହ ଆସିବ। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖୁଥିବ ଅଧିକାଂଶ ସମ୍ପର୍କ ସନ୍ଦେହ ପାଇଁ ବି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଆଉ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ତ ଏଇସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଯାଏ ବେଳେବେଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିବାଦ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, କାହିଁକି ନା ବିବାଦର ନାଁ କହିଲେ ଦୁତି ଚାନ୍ଦଙ୍କର ବିବାଦ ପିଛା ଛାଡ଼େ ନା, ବିବାଦ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବିବାଦ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି, ମୋତେ ନେଇକି କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନଥାଏ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି 2014 ହାଇପରଟେନସନ୍ କଥା, ଯେଉଁଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ହରମୋନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍, ସେଥିରେ ମୋର ଭୁଲ କ'ଣ? ମୁଁ ଯଦି ବାହାରୁ କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇକି ମୋର ହରମୋନ୍ ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲେ ଅଲଗା କଥା। ତାପରେ ବ୍ୟାନ୍ ତ କଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପବ୍ଲିକରେ ସେମାନେ ଡିକ୍ଲାର କଲେ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ପୁରୁଷ ବୋଲିକି, ତ ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା ମୋତେ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁ କୌଣସି ବିପଦ ମୋ ପଛରେ ଆସିଛି, ସବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭୁଲରେ ମୋତେ ହିଁ ଦୋଷୀ କରାହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ସଫଳ ମଣିଷଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପଛରେ ସବୁବେଳେ ବିବାଦ ଥାଏ, ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ କହିଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ, ସେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣନ୍ତି, ଅନେକ କଥା କୁହନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନେକ କଟୁ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି। କାହିଁକି ଏମିତି ଭଉଣୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ଖରାପ ହେଲା? ଭଉଣୀ ଭିଣୀ ଭିତରେ ଆମର ବହୁତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ଆମ ଘରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉ, ଆଉ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ 2019 କେସ୍ଟା ହେଲା, ଇସ୍ୟୁଟା ତିଆରି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ଏଇ ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ସିଏ ବାରବାର ମୋତେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା କି ତୁ ଏଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିବିଡ଼ ରହନା, ଓହରି ଆସ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିତେ, ଥରେ ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗି ହୁଏନି। ମାନେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବି କରିଦିଅନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲି, ସେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ବିରୋଧ କଲା କି ତୁ ଏଥିରୁ ଓହରିଆ, ତୁ ପ୍ରେମ କରନି, ତୁ ଏମିତି କୌଣସି ଝିଅ ସହିତ ରିଲେସନ୍ରେ ରହନି, ମୋ କଥା ମାନି ରହ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲି ଇସ୍ୟୁ ବି ମୋର ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲକୁ ନେଇକି ମୋତେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର ଯେଉଁ ଦାବି ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପୂରଣ କରିନଥିଲି, ତ ତାକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲା କି ମୁଁ ତତେ କେମିତି ବାଟକୁ ଆଣିବି ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା ବଦଳରେ ସେ ମୋତେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବଦନାମ ହେବାରେ ଲାଗିଲି। ମାନେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ସେ ଆଣିଲା, ତାହା ସବୁ ଯାକ ମିଥ୍ୟା ରହିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନି, ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଘର ଦ୍ୱାର କରିନି, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା। ଯେଉଁଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ପୋଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ଘରୋଇ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ, ଟିଭି ତ ନୁହେଁ ଡିଜିଟାଲ ଚ୍ୟାନେଲ, ତାକୁ ନେଇକି ବାରବାର ନ୍ୟୁଜ୍ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଞ୍ଚ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ସତ୍ୟତା ସେମାନେ ପାଇଲେନି, କାରଣ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 2016 ରିଓ ଅଲିମ୍ପିକରେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲି, ମୋତେ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଥିଲା, ମୋର ପ୍ରଥମେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗେ ଘର ତିଆରି କରିଥିଲି, ଆଉ ସେଇଟା ମୋତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସବମିଟ୍ କରିଥିଲି, ପବ୍ଲିକ୍ ବି କରିଥିଲି, କେଉଁ ଭଉଣୀକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ମାସକୁ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ମୁଁ କରିଛି, ସବୁ ଡାଟା ମୁଁ ରଖିଥିଲି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେସ୍ ଦାୟର କରିଥିଲି ଆମର ମହିଳା କମିଶନର ପୋଲିସରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଲା, ସେକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ବି ଗଲେ। ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯେଉଁ ଟିଭି ମାନେ ଡିଜିଟାଲ ଚ୍ୟାନେଲର ଯିଏ ହେଡ଼୍ ଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଗଲେ। ତ କିନ୍ତୁ
ପବ୍ଲିକ ପରେ ଜାଣିଲେ କି ସତ୍ୟତା କ'ଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ସତ୍ୟତା ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ତ ମୋତେ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ବହୁତ ବଦନାମ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ମୋ ମାନ ସମ୍ମାନ ବହୁତ ହାନି ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ମୋ ଦିଦି ତିଆରି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କି ମୋତେ ବର୍ବାଦ କରିବାର। ଯେମିତି କହନ୍ତି ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ଶତ୍ରୁ କେମିତି ପାଲଟିଗଲା? ଶୁଣ, ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ ଭଉଣୀ ଥିବେ, ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖୁନା ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ତମର ଇଲେକ୍ସନରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଅଲଗା କିଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ହେଉନି? ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାବଣ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଜଣେ ଭଲ ଥିଲା ଜଣେ ଖରାପ ଥିଲା। ତ ସେମିତି ସମସ୍ତ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ 5 ଜଣ ଭଳିଆ ସମାନ ନେଇଯିବେ ତାହା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁଣ ଅଲଗା ସେ ଭଉଣୀ ଏବେ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି? ସିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା ସେ ରହୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, SI ଅଛନ୍ତି ସେ। ତ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା କଥା ସେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେଟାକୁ କେହି ବି କାଟି ପାରିବେନି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସରେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯାହା ବି ହେଇଛି ତାହା କେବେ ସବୁବେଳେ ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଝିଅ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଭାଙ୍ଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ରହିଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବା ଫାଷ୍ଟ କହିଛି, ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି, ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବି କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସବୁବେଳେ କେବେ କାହାର ଜୀବିତ ହେଇକି ରହେନି। ଲୀଲା ମଜନୁ ପାର ସେ କ'ଣ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ? ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ି ପାରିଛି ନା? ସାର୍ଜାନ ସରି ଯେଉଁ ଆମର ଯେତେ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ନାଁ ନେବିନି ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ, ଆମର ବେସିକାଲି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ କ'ଣ ହେଇଛି? ସେ ତ ଭଲ ପାଇଥିଲେ, ବିବାହ କରିଥିଲେ, ସିଏ ବି ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ତ ପ୍ରେମ କେବେ କାହା ସହିତ ଜୀବନ ସାରା ରହିବ, କିଏ ଅଧାରୁ ପଳେଇବ ସେଟା କିଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିପାରିବେନି। ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଡିଭୋର୍ସ ନେଇକି ଅଲଗାକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସବୁଦିନ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କେବେ ରୁହେନି। ଯେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟରୁ କହି ଆସିଲି ଯେ ପ୍ରେମ କଲାବେଳେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ ସନ୍ଦେହ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା ପରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ସନ୍ଦେହ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ଦୁଇଟା ଯିଏ ଆଦରିଲା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା, ସଂଘର୍ଷ, ବିବାଦ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ସରିଗଲା। ଏବେ ଟିକେ ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା, ରାଜନୀତି ଆଲୋଚନା। ଜ୍ୟୋତି ଚାନ୍ଦଙ୍କୁ କିଏ ପସନ୍ଦ, ବିଜେଡି, ବିଜେପି ନା କଂଗ୍ରେସ? ନା, ପ୍ରଥମ ତ କହିବି ମୁଁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି, କିନ୍ତୁ ଦଳରେ ଥିବା ନେତାଙ୍କର ଯେ ମେନ୍ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଦେଖି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରେ। ଓଡ଼ିଶା ବିଶେଷ କରି ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁତ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ସେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତି, ଚାहे ସେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ହେଉ, କଳା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ହେଉ, ସଂସ୍କୃତିକୁ ହେଉ ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯାହା ବି ରହିଛି ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତି। କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଥା ଯଦି ଉଠିବା, ଦିନ ଥିଲା କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ, କାରଣ ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 2008 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ାଲ ମାରିକି ଆସିଥିଲି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲରୁ, ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ ମୋତେ, ମେଡ଼ାଲର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝୁନଥିଲେ। ତାପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା ଖେଳରେ ଭବିଷ୍ୟତ ନଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବା ହେଲା ବା ଚାକିରି ମିଳିବା ହେଲା ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଲେ ସ୍ପୋର୍ଟସକୁ, ସ୍ପୋର୍ଟସର ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି କଲେ, ଆଉ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର ଜବ୍ ଦେଲେ, ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ବି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ହକି କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିକି, ବିଶ୍ୱ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ାର ହବ୍ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ। ତ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକତା ଦେଖିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ହିସାବରେ ମାନେ। ଆଉ କଥା ରହିଲା କେନ୍ଦ୍ରର ଏବେ ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯଶସ୍ୱୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାର୍, ସିଏ ବି ପ୍ରଥମେ ସ୍ପୋର୍ଟସକୁ ବହୁତ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଲେ। ଆଉ ସିଏ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଲେ 2014 ମସିହାରେ, ମୁଁ ବି ସେତେବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଥାଏ ପଟିଆଲାରେ। ଯେତେବେଳେ 2010ରେ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ ଖେଳ ହେଲା ସେତେବେଳେ ତ ବହୁତ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳୁନଥିଲା କି ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜବ୍ ମିଳୁନଥିଲା। ତ ଯେଉଁଟାକି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସରକାରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ସମୟରେ 6-7 ମାସ ଭିତରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଥରେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କର ରହିବା ଖାଇବା ସହିତ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ଦିଆଯିବ। ଯଦି କୌଣସି କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତର ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରି ଯଦି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଅ, ଯେଉଁଟାକି ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପୋଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କିମ୍ ନାଁରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିଲା, ସଂସ୍କୃତ ଖେଳ ମହୋତ୍ସବ ଆସିଲା, ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତ ତାଙ୍କର ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଦେଖି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ସେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ 2014 ମସିହାରେ ମୁଁ ହାଇପରଟେନ୍ସିଭ୍ କେସ୍ରେ ଫସିଥିଲି। ମୋତେ ଗୋଟିଏ ନେତା ଯିଏକି ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କି ଜ୍ୟୋତି ତୋ ପ୍ରତି ଯାହା ବି ହେଇଛି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ମୋତେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଥିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାର୍ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ତୋ ପ୍ରତି ଯାହା ହେଇଛି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ଇଏ ବଦନାମ କେବଳ ତୋର ନୁହେଁ, ବଦନାମ ହେଉଛି ଆମ ପୁରା ଭାରତବାସୀଙ୍କର। କାରଣ ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତକୁ ବଡ଼ କମ୍ପିଟିସନ୍ ନ ନେଇକି ତାକୁ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି କ୍ରୀଡ଼ାରୁ କାଢ଼ିଦେବା ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତକୁ ଅସମ୍ମାନ। ଆଉ ତୋ ପ୍ରତି ଯାହା ବି ହେଇଛି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ଜବାବ ଦେବା, ଆମେ ତାକୁ ସୁଧାରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହା ବି ସହଯୋଗ ଦରକାର ଆମ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ଦିଆହେବ। ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ 5 ଥର ସାକ୍ଷାତକାର କରିଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାସଭବନରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତାଙ୍କର ଜନକଲ୍ୟାଣ କାମ ଯାହା ବି
ରହିଛି ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆଦର୍ଶ ହିସାବରେ ଦେଖେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ମୋର ଏତେ ଟାଇପ୍ ହେଇପାରି ନାହିଁ ପର୍ସନାଲି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଏତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନି କି ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଦଳର ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଯେ ସବୁ ଭଲ କାମ করে ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୌଣସି ଦଳକୁ ଚୁଜ୍ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦଳର ହଉ ବା ନନ୍ ପଲିଟିକାଲ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଉନ୍ନତର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଭଳି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ମୁଁ ଆଦର୍ଶ ହିସାବରେ ଲେଖେ। ମୋ ଜୀବନ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଦର୍ଶରେ ମାନେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ମାନେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାର୍ଙ୍କୁ ମାନେ, ଆହୁରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିଜର ଆଦର୍ଶ ହିସାବରେ ମାନେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ କିଛି ଶିଖେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପସନ୍ଦ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାମ ଥାଏ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ରାଜନୀତିରେ ଆସିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ସବୁ ଥାଏ, ରାଜନୀତିକୁ ତାହେଲେ ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ଆସୁଛନ୍ତି? ଖାଲି ଯେ ମୁଁ ରାଜନୀତିକି ଆସିବି ବୋଲି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ତାହା ନୁହେଁ। ମୋ ପରିବାର ବର୍ଗ ଆଧିରେ ମୋତେ ଜଡ଼ିତ। ମୋର ମନେ ଅଛି 2004 ମସିହା 8 ମସିହାରେ ମୋ ମା ମୋତେ ସରପଞ୍ଚ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦି ଥର ଥିଲେ। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ପଲିଟିକାଲ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲି ଛୁଆବେଳେ। ଆଉ ମୋ ମା ଯେହେତୁ ସରପଞ୍ଚ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରହୁଥିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି କିପରି ହୁଏ ସେଟା ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଖେଳ ଲାଇନକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲି, ଆଉ ମୋ ବାପା ମା ବି ସେତିକି ସକ୍ଷମ ନଥିଲେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ଯଦି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏତେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି, ମୋର ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ଅଛି କ୍ରୀଡ଼ା। କାରଣ କ୍ରୀଡ଼ା ତ ସାରା ଜୀବନ କେହି କରିପାରିବେନି, କାରଣ ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଥାଏ। ମାନେ ବିଶ୍ୱର ଯେ ଧାବକ ଉସେନ ବୋଲ୍ଟ ସିଏ ମଧ୍ୟ 29 ବର୍ଷରେ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କାରଣ ବିଶେଷ କରି ରନିଂରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆପଣ ଯଦି 30 ଏବଭ୍ ହେବେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବେନି, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଞ୍ଜୁରି ଆସିବ, ବଡି ଟାଇଟନେସ୍ ଆସିବ, ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଇଞ୍ଜୁରି ଆସିବ, ନି ଇଞ୍ଜୁରି ଆସିବ, ଆଉ ଇଞ୍ଜୁରିକୁ ରିକଭରି କରି ଦୌଡ଼ିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଏଜ୍ ହେଲା ମାନେ ବହୁତ ଖେଳାଳି ଅବସର ନିଅନ୍ତି। MS ଧୋନି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବସିଗଲେଣି, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବି ଆଉ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି। ତ ଖେଳର ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଥାଏ। ତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏବେ ଖେଳୁଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଥିଲି କି ମୁଁ 30 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଖେଳିବି, ଆଉ ପରେ ମୁଁ ଅବସର ନେବି, ତ ଖେଳର ଅବସର ପରେ ନେକ୍ସଟ ମୋର କ୍ୟାରିୟର ହେବ ରାଜନୀତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆହୁରି ସମୟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ପ୍ଲାନିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି? ପ୍ଲାନିଂ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ମୁଁ MLA କି MP ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମିତି ମୁଁ ପ୍ଲାନିଂ ତ ଏବେ କରିନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଖେଳୁଛି, ଖେଳର ଅବସର ନେଲା ପରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଦଳକୁ ବାଛିବି, କାରଣ ଦଳ ବିନା କୌଣସି ରାଜନୀତି କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତମେ ଚାହିଁଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇକି ଲଢ଼ିବା ସମ୍ଭବପର ହେବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଦଳର ସାହାରା ନେବି, ଆଉ ଯେଉଁ ଦଳ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କାମ କରୁଥିବ, ଆଉ ଉନ୍ନତି କରୁଥିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଦଳ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ତାଙ୍କ ଦଳ ସାମିଲ କରିବ, ସେଇଭଳିଆ ଦଳକୁ ବାଛିବି, ଆଉ ସେଇ ଦଳ ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରିବି ଭବିଷ୍ୟତରେ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲି, ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆର ଭିଜନ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 2022 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଡୋପିଂ କେସ୍ ନେଇକି ମୋତେ ବାଛନ୍ଦାଦେଶ ଦିଆଗଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଘରେ ଏମିତି ବସିଥିଲି, ପାଖାପାଖି ସେତେବେଳକୁ 5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ତ ମନେ ଭିତରେ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ତ ଖେଳ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କରିବି କ'ଣ ମୁଁ? ଯାହା ତ ଗୋଟେ କିଛି କାମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ସେଠୁ ମନ ଭିତରେ ଭାବିଲି ଯେ ଛୁଆବେଳେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଗରିବର ସାମ୍ନା କରିଥିଲି, ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ପାଦରେ ଜୋତା ନଥିଲା, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନଥିଲା, ତଥାପି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲା ସ୍ପୋର୍ଟସ ପର୍ସନ ହେବା ପାଇଁ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲି। ତ ଆଜିର ଦିନରେ ବି ଅନେକ ଏମିତି କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରହିବା ଖାଇବା ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଜୋତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ସେଭଳି କିଛି କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ତାପରେ ମୋର ଯେ କୋଚ୍ ଅଛନ୍ତି ଶିବପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଜୁନିୟର କୋଚ୍, ତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କଲି। ମୋର କିଟ୍ କିଶୋର ପତିଆର ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନେଲି। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ମୋର ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ, ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଲି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତୁ ଗୋଟେ ଏକାଡେମୀ ଖୋଲ, ଆଉ କିଛି କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ତୁ ସହଯୋଗ କର, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ କରା, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ତୋର ଭବିଷ୍ୟତର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ କଥା ରଖିକି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି 2023 ମସିହାରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ମୋର ଏକାଡେମୀ, ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଏକାଡେମୀ। ଆଉ ସେଥିରେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବାର କେତେ ମାସକ ଭିତରେ 10 ଜଣ ପିଲା ଆସିକି କରିଛନ୍ତି? ଏଟା ରାଉରକେଲାରେ ରହିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବରଗଡ଼ରେ। ତ 10 ଜଣ ମାନେ ଜଏନିଂ କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଲି ତାଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ମୋର ବ୍ୟାନ୍ ଥିଲା, ମୁଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରୁନଥିଲି, ମଝିରେ ମଝିରେ ସେଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଉଥିଲି, ନହେଲେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲି। ତ ପିଲାଙ୍କର ରହିବା ଖାଇବା, ତାଙ୍କର ଜୋତା, ଯାହା ବି କିଛି ସକ୍ଷମ ହେଉଥିଲା ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲି। କୋଚ୍ ବି ଶିବପ୍ରସାଦ ସାର୍ ବି ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ 10 ଜଣ ଭିତରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟ୍ରେନିଂ କଲୁ, 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ପିଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲର ମେଡାଲିଷ୍ଟ ହେଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରତି ମହାରାଣା ଯିଏ ଅଣ୍ଡର-20ରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମର ଏକାଡେମୀର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲରେ ମେଡାଲ ବି ମାରିଛନ୍ତି ଏବେ। ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ହେଲା, ମୁଁ ଏକାଡେମୀ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଉ ଖାଲି ଯେ ଏକାଡେମୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଆସିବେ ତାହା ନୁହେଁ। ଯାଜପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି? ଯାଜପୁରରେ ନାହିଁ, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଆମର ବିଧାୟକ, ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ଯେ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ, ସିଏ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଓପନିଂ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଓପନିଂ କରିକି ଆଇଲି। ସେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଚାର୍ଜ ଦିଆଯାଇଛି, ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ରଖିପାରିବି, ଟ୍ରେନିଂ ବି କରାଇପାରିବି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ପୋଷ୍ଟରେ, ଅନେକ ମିଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆପଣଙ୍କୁ ଡକା ହେଉଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ ମିଟିଂ ପାଇଁ। କ'ଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ସେଠି? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପୋର୍ଟସର ମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା, ମାନେ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସ୍ପୋର୍ଟସଟା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଗାଁ ଗାଁରେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ କରିଦେବୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ କରିଦେବୁ, ଇଏ କରିଦେବୁ, ସିଏ କରିଦେବୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ
2 वर्ष सरकार भितर मु तारीफ करी कहूनी किंतु वर्तमान 2 वर्ष भितर सरकार अनेक पदक्षेप नहीं जो जो अंचल क्रीडार भित्तिभूमि स्थापन होबार थिला बा कंटेन्ट चलता बंद हो पड़ता ताकू सरकार हाथ में नहीं प्रत्येक जगार भी क्रीडार भित्तिभूमि प्रचार प्रसार हो क्रीड़ाविद मान प्रोत्साहन करने ओडिशा रे खेलो इंडिया होगला स्पोर्ट्स विलेज होगला रिलायंस फाउंडेशन होगला JSW होगला विभिन्न प्रकार कंपनी मैंने आसी मत स्पोर्ट्स काम कर क्रीडार भित्तिभूमि आगुरी केवल कल्याण स्टेडियम को कहले लोक बुझुते किंतु वर्तमान देखो खेलर भित्तिभूमि कहले राउरकेला को बुझुंट केउझर आमर बारिपदा आमर संबलपुर बालेश्वर भद्रक जाजपुर प्रत्येक जगह देखो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर होती आई स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने पिला केमी भल कोचिंग पाइबे केमी भल सुविधा पाइबे से सरकार देखते 16टा स्पोर्ट्स हॉस्टल गले बारिपदार स्पोर्ट्स हॉस्टल होती आमर राउरकेला स्पोर्ट्स हॉस्टल होती रिसेंटली आम जाजपुर धर्मशाला स्पोर्ट्स हॉस्टल ओपनिंग है तो अभी क्रीड़ा को बहुत प्रायोरिटी दिखाई बहुत सपोर्ट कर सरकार एवं क्रीड़ा जो कम अच्छी ताही भितर मत सब परामर्श नियंती मोटर जेहतु मोटे इंटरनेशनल खेलाड़ी खेल कौन कौन बाधा सृष्टि होता है खेल को कौन कौन आवश्यकता हुए इंप्रूवमेंट करेंगे जमी फिजियोथेरापी होगला मेडिकल टीम होगला फाइनेंशियल सपोर्ट होगला तो यही सब विषय मोर आलोचना करती मुझे पारे मोर एडवाइस करे ताको नहीं सरकार किसी पदक्षेप जेहेतु आपण जाजपुर बिलोंग करते तो जाजपुर रे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करिवार स्वप्न निश्चित भाव आपंकर रही आगामी दिन में जाजपुर केबे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हम कौन करेंगे तार विजन कौन पिला मानकू केमती कौन शिक्षा ऑलरेडी एबे जाजपुर जो मेन जिल्लार टाउन जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी कंप्लीट हो सारे खाली एथलेटिक को छाड़देले बाकी सब माने बैडमिंटन होगला इंडोर टाइप जितक खेल रोचे बैडमिंटन होगला पावर लिफ्टिंग होगला भली होगला से सब डेभलपमेंट होती है एथलेटिक जाजपुर जी डेभलपमेंट होगा कथा हो पार ना कि खुशी कथा ये रिसेंटली 5 दिन तले ही गोटे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अप्रूवाल होती धर्मशाला होगापी जोटा कि आम विधायक हिमांशु शेखर साहू तत्वाधीन में ओपनिंग कराई शुभ दिखाई स्पोर्ट्स हॉस्टल खोली सारी कि एथलेट ट्रैक्ट होगापी पचिका आम टोटाल 30 कोटी टंका सांक्शन होती तो 30 कोटी टंकार आम ट्रैक सिंथेटिक ट्रैक हम स्विमिंग पूल रल्टीस्पेशल जिम रोचेस मैंने जोटा कि आगामी 3 वर्ष पर आम जाजपुर एरिया सबुठ बड़ स्पोर्ट्स हब हवा जाऊँगी धर्मशाला आटा मतलब बहुत खुशी लगे कहीं मुझे अंचल को बिलंग कर जो स्वप्न मोर दिन था कि जाजपुर जिला गोटे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो पाने सुजोग पातु नूतन क्रीड़ाविद सृष्टि हूँ ताहा संभव होगा जाऊँगी ठीक अच्छे मोर शेष प्रश्न शेष कथा युवपीढ़ी गोटे वार्ता रखु प्रथम तो कही आज युवपीढ़ी मानक निश्चित भाव स्वागत करी क्रीड़ा क्षेत्र को आसापी कारण दिन था क्रीडार महत्व कौन लोग जानू ना केवल कहते कि भल पाठ पढ़ले आम चाकरीटे करें किए डॉक्टर हम किए इंजीनियर हम अन्य किए गोटे सरकारी चाकरी करने उद्देश्य पाठ पढ़ुले किंतु बर्तमान क्रीड़ा को जब आप आसवे निश्चित भाव क्रीड़ा को नहीं भविष्य तैयारी करेंगे कारण क्रीड़ा क्षेत्र में सरकार बहुत प्रोत्साहन दौरान अनेक भित्तिभूमि तैयारी करने सहित क्रीड़ा प्रेमी मानक उत्साहित करने आर्थिक पुरस्कार दौरान स्पोर्ट्स कोटार जॉब मत दिखाई खाली एति आप इच्छार सहित आप परिश्रम करेंगे आम जातीय स्तर आंतर स्तर में आप मेडल हासिल करेंगे निश्चित भाव आप क्राइटेरिया करेंगे निजर सरकारी क्षेत्र चाकरी भी पाइपर आर्थिक पुरस्कार पाइपर ता सहित निज गोटे सेलिब्रिटी हिसाब से दुनिया देखिपारे कहीं आप देखते मत भी लोक दिन में चिन्ह ना कि आज स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी मत समस्त चिन्हुंट तो बहुत अपरचुनिटी अच्छी स्पोर्ट्स जब आप आज युवपीढ़ी जब कहीं भी चाहती क्रीड़ाविद होगापी तो निश्चित भाव आसतु मुझे आपको स्वागत करुँच धन्यवाद मैडम तो निश्चित भाव में आप शुणुते आम सहित थे आज दौड़राणी द्युति चांद जहाँकर संघर्ष सफलता और विवाद पछर कहानी आज आम शुणुते तेज देखा आउ एक अध्याय आउ एक अतिथि सहित नमस्कार जय जगन्नाथ।